दोस्तों یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ منفتح ثانی کی حکومت تھی، بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے، اور وہ والد رمیسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطعہ زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، چنانچہ اس وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعون خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ دوستو یہ تھا مختصر تعارف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا۔ جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کے نام و نسب کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام اور نسب مبارک یوں بتایا جاتا ہے: موسیٰ بن عمران بن قاہس بن آزر بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ بڑا ہی دلچسپ اور ایمان افروز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ گویا ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے چلی آ رہی ہے، اور اس نے مصر کے گھروں اور تمام قبطیوں یعنی بنی اسرائیل کے مخالف فرعونیوں کے گروہ کو جلا ڈالا، لیکن بنی اسرائیل کو آنچ تک نہ آئی۔ فرعون نے بیدار ہونے کے بعد اپنے ملک کے تمام کاہنوں، نجومیوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو جمع کیا اور سب سے اس خواب کی تعبیر معلوم کی، جس پر انہوں نے جواب دیا: بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ہاتھوں اہل مصر کی ہلاکت ہوگی۔ نیز بنی اسرائیل کے ہاں بھی شروعات ہی سے یہ بات مشہور تھی کہ انہی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر فرعون کا تختہ الٹے گا اور بنی اسرائیل کے پاس مصر کی باغ ڈور آئے گی۔ یہ خبر فرعون مصر کو بھی اس کے درباریوں نے پہنچا دی تھی، لہٰذا اس خواب کے بعد وہ مزید فکر مند ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکے قتل کر دیے جائیں۔ اس حکم کے بعد فرعون کے حواریوں اور اس کی سپاہ نے ہر ممکن اقدام اٹھا لیا کہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ پائے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بنی اسرائیل کے ہزاروں نومولود بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب قبطی سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام ہوتا رہا تو ہمیں آئندہ خدمت گار ملنا مشکل ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ کمتر، گھٹیا اور غلیظ کام کون کرے گا؟ اس پر فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچے قتل کیے جائیں، اور انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس اطلاع نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کی سپاہ نے گھر گھر تلاشی شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سال امان میں پیدا ہوئے تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال میں پیدا ہوئے، مگر اللہ نے ان کی حفاظت کا سامان اس طرح فرمایا کہ ان کی والدہ پر معمول کے مطابق حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، جس سے فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نگاہ میں نہ آئیں۔ یوں ولادت کا مرحلہ تو خاموشی سے گزر گیا اور حکومت کے علم میں نہ آ سکا، لیکن ولادت کے بعد بھی قتل کا اندیشہ موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سمجھا دیا، چنانچہ انہوں نے بچے کو صندوق میں لٹا کر دریائے نیل میں ڈال دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے، اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج و غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ دوستو علامہ طبری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے 3 دن آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور چوتھے دن لکڑی کے صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا، جبکہ بعض دیگر مفسرین نے دودھ پلانے کی مدت 3 ماہ بیان کی ہے۔ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا،
जो लबे दरिया था। फिरौन के नौकरों ने संदूक उठाया और फिरौन की बीवी आसिया की खिदमत में पेश कर दिया। आसिया बे औलाद थीं, तो उन्होंने जब संदूक में एक हसीन व जमील चांद जैसे बच्चे को लेटे देखा तो फरीफ्ता हो गई। बेख्तियार बच्चे को गोद में उठाया और जल्दी से फिरौन के पास ले गईं और बोली, ये मेरी और तुम्हारी दोनों की आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करना, शायद ये हमें फायदा पहुंचाए या हम इसे अपना बेटा बना लें। एहलिया की शदीद ख्वाहिश के पेशे नजर फिरौन ने बादल नाखास्ता परवरिश की इजाजत दे दी। उधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने उन्हें दरिया के सुपुर्द तो कर दिया था, लेकिन वो बेकरार थी। चुनाचे उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम बिन्नत इमरान को भाई की खबरगिरी के लिए भेजा। मरियम दूर से संदूक को देखते हुए दरिया के किनारे किनारे चलती हुई फिरौन के महल तक पहुंच गई, जहां फिरौन की बीवी दीगर औरतों के साथ बड़ी देर से मासूम बच्चे को दूध पिलाने की कोशिशों में मसरूफ थी, लेकिन कोई आया उन्हें दूध पिलाने और चुप करवाने में कामयाब नहीं हो रही थी। जैसा कि कुरान पाक की सूरह कसस की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने पहले ही से उस पर दाइयों के दूध हराम कर दिए थे। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, भूखे बच्चे की बेताबी देखकर आसिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन मरियम दरवाजे पर खड़ी ये सब मंजर देख रही थी। बिलाखिर बोल पड़ी, क्या मैं तुम्हें ऐसा घर ना बताऊं कि जो तुम्हारे लिए इस बच्चे को पाले और उसकी खैर खाही से परवरिश करे। फिरौन की बीवी की ख्वाहिश पर मरियम जल्दी से जाकर अपनी वालिदा को महल में ले आई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फौरी तौर पर अपनी वालिदा की छाती से लगकर दूध पी लिया। यूं अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम की वालिदा से किया हुआ वादा पूरा कर दिखाया। और इसी बारे में सूरह कसस की आयत नंबर 13 ही में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, सो हमने उनको उनकी मां के पास पहुंचा दिया ताकि उसकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना खाएं और जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा से इस्तदा की कि वो महल ही में रहने लगें और इस बच्चे की परवरिश करें, लेकिन उम्मे मूसा अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया कि मेरे शौहर और बच्चे परेशान होंगे। इस पर आसिया बच्चा उन्हें देने पर मजबूर हो गई। फिर उसने बच्चे के लिए वजीफा भी मुकर्रर कर दिया। यूं अल्लाह की शान देखिए कि जिस बच्चे के खौफ से फिरौन ने हजारों बच्चे ज़िबाह करवा दिए, वो बच्चा फिरौन ही के ज़ेरे निगरानी और सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में परवान चढ़ने लगा। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रज़ात की उम्र तक अपनी वालिदा के पास ही परवरिश पाते रहे। फिर जब आप अलैहिस्सलाम का दूध छड़वाया गया तो वालिदा ने आप अलैहिस्सलाम को दोबारा फिरौन की बीवी के हवाले कर दिया। एक रोज का जिक्र है कि आसिया और फिरौन अपने महल में बैठे थे। आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाकर फिरौन की गोद में बैठा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की गोद में बैठते ही उसकी दाढ़ी पकड़ ली और फिर उसके मुंह पर तमाचा रसीद कर दिया। बाज रिवायात में है कि उनके हाथ में एक छड़ी थी जिससे वो खेल रहे थे। वो फिरौन के सर पर दे मारी। फिरौन गुस्से में आग बगूला हो गया। वो काहिनों की बच्चा पैदा होने की पेशगोई पर पहले ही बड़ा फिक्रमंद था। कहने लगा, मुझे लगता है कि ये वही बच्चा है, और उसने बच्चे के कत्ल का हुक्म दे दिया। आसिया ये देखकर सख्त परेशान हो गईं और बोली, ये मासूम बच्चा है, इसे किसी चीज की अकल नहीं है, इसने ऐसा नादानी में किया है। बादशाह सख्त गुस्से में था और उसे बच्चे से खौफ आने लगा था। बोला, मैं इसे कत्ल करके रहूंगा। आसिया ने कहा, अच्छा आप जरा तवक्कुफ करें, इसका इम्तिहान ले लेते हैं, अभी मालूम हो जाएगा कि इसने ये हरकत नादानी में की है या जानबूझकर। ये कहकर उन्होंने 2 तश्त मंगवाए, एक में दहकते अंगारे और दूसरे में सुर्ख याकूत। फिर फिरौन से बोली, देखें अगर इस बच्चे में अकल हुई तो याकूत उठाएगा, वरना अंगारों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। दोनों तश्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रख दिए गए। आप अलैहिस्सलाम ने याकूत की जानिब हाथ बढ़ाए, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फौरन उनके हाथ को अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। आप अलैहिस्सलाम ने एक अंगारा उठाकर मुंह में रख लिया, जिससे जुबान जल गई और आप अलैहिस्सलाम रोने लगे। फिरौन ने जब ये देखा तो खामोश हो गया और अपना फैसला तब्दील कर दिया। दोस्तों, कहते हैं कि जुबान के जल जाने ही की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान में लुकनत पैदा हो गई थी। अलबत्ता अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जिंदा रखना था और आप अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में बड़े हुए। दोस्तों, कुरान पाक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों किब्ती के कत्ल का जिक्र मौजूद है। जैसा कि कुरान पाक की सूरह कसस के आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और जब मूसा जवानी को पहुंचे और भरपूर जवान हो गए तो हमने उनको हिकमत और इल्म इनायत किया
اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شاہی محل میں آسیہ کی زیر نگرانی پرورش پاتے ہوئے جوان ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نہایت خوبصورت، طاقتور، سمجھدار اور دانا انسان تھے، اور مصر میں فرعون کے لے پالک بیٹے کے طور پر مشہور تھے۔ اسی وجہ سے ان کا رعب و دبدبہ بھی بہت تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم تھا کہ وہ فرعونی یعنی قبطی نہیں بلکہ اسرائیلی ہیں، لہٰذا جب فرعون اس کے حواریوں اور سپاہ کی جانب سے اسرائیلیوں پر ظلم ڈھائے جاتے تو آپ علیہ السلام کو بے حد دکھ ہوتا۔ اکثر اس ظلم کے خلاف آواز بھی بلند کرتے اور بے قصور اسرائیلیوں کی مدد بھی کرتے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکل کر شہر کا گشت کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک قبطی کسی اسرائیلی کو بری طرح زد و کوب کر رہا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام رک گئے۔ اسرائیلی نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد کے لیے پکار اٹھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کے قریب گئے اور قبطی کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ظلم سے باز نہ آیا۔ آپ علیہ السلام کافی دیر تک اسرائیلی کو چھڑوانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن قبطی کسی طور پر اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آخرکار آپ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا اور اسے ایک مکہ رسید کر دیا، جس سے وہ مر گیا، حالانکہ آپ علیہ السلام کی نیت اسے مارنے کی نہ تھی۔ قبطی کے قتل کی خبر فرعون سمیت پورے مصر میں پھیل چکی تھی، لیکن کسی کو قاتل کا پتہ نہ تھا اور سپاہ قاتل کی تلاش میں سرگرداں تھی۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر گشت پر نکلے۔ خیال تھا کہ قبطی کے قتل کے رد عمل کا اندازہ ہو سکے۔ ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ دیکھا وہی اسرائیلی کسی دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اس نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو پھر مدد کے لیے پکارا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تو سری گمراہ شخص ہے، اور پھر قبطی کو چھڑوانے کے لیے آگے بڑھے۔ اسرائیلی نے سمجھا کہ یہ مجھ پر غصہ کر رہے ہیں اور آج مجھے مار ڈالیں گے، تو وہ فوراً چلا اٹھا، اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک قبطی کو مارا تھا، آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ قبطی نے جب یہ سنا تو فوراً فرعون کو خبر بھجوا دی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ دوستو، یوں فرعون کے حواریوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبطی کے قتل کا علم ہوا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم وہاں موجود آپ علیہ السلام کے ایک ہمدرد نے آ کر آپ علیہ السلام کو اطلاع کر دی، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک شخص شہر کی پرلی طرف سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، شہر کے رئیس تمہارے قتل کا مشورہ کر رہی ہیں، بس تم جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اے پروردگار، مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں جانا ہے، کیونکہ مصر چھوڑنے کا یہ حادثہ بالکل اچانک پیش آیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو گھوڑے پر بھیجا جس نے راستے کی نشاندہی کی۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کئی روز کی مسافت طے کر کے ارض مدین پہنچے اور شہر کے کنارے ایک کنویں کے قریب درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ اس وقت کنویں پر جانوروں کو پانی پلانے والوں کی بھیڑ تھی۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ درخت کے پاس دو لڑکیاں بہت دیر سے اپنے جانور لیے کھڑی ہیں اور ان کی باری نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ہمارے گھر کوئی جوان نہیں ہے، والد بہت ضعیف ہیں، جب سب لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام جوان بھی تھے اور طاقتور بھی۔ آپ علیہ السلام نے لڑکیوں کے مویشیوں کو پکڑا اور لوگوں کے بیچ میں سے راستہ بناتے ہوئے کنویں تک پہنچ گئے۔ کنویں سے پانی نکال کر سب مویشیوں کو سیر ہو کر پلایا اور واپس آ گئے۔ لڑکیوں نے آپ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا اور گھر کی طرف چلی گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب وہ وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام کو تعجب ہوا اور جلد آنے کی وجہ دریافت کی، جس پر لڑکیوں نے پورا واقعہ بتایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام خوش ہوئے اور فرمایا، جاؤ اور اللہ کے اس نیک اجنبی بندے کو میرے پاس لے آؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ایک لمبا سفر طے کر کے مصر سے مدین پہنچے تھے، کچھ زیادہ راہ بھی ساتھ نہ تھا، جبکہ سفر کی تھکن اور بھوک سے نڈھال تھے، جس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ملتا ہے، تھوڑی دیر میں ان سے ایک عورت شرم و حیا سے چلتی ہوئی ان کی طرف آئی اور کہنے لگی، تمہیں میرے والد بلاتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا تھا اس کی اجرت دے۔ جب وہ ان یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو انہوں نے کہا، اب کچھ خوف نہ کرو، تم نے ظالم قوم سے نجات پالی ہے۔ ایک لڑکی بولی، ابا جان،
ان کو نوکر رکھ لیجئے، کیونکہ بہتر نوکر جو آپ رکھیں وہ ہے جو توانا اور امانت دار ہو۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کو تم سے بیاہ دوں، اس شرط پر کہ تم 8 برس میری خدمت کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو وہ تمہاری طرف سے احسان ہے، اور میں تم پر تکلیف ڈالنا نہیں چاہتا، تو مجھے انشاءاللہ نیک لوگوں میں پاؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرط کو منظور کر لیا۔ قصہ مختصر، آپ علیہ السلام کا حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی سے نکاح ہو گیا۔ جب 10 سال مکمل ہو گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ اور بہن بھائیوں سے ملنے کے لیے مصر جانے کا قصد فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام سے رخصت چاہی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کے ساتھ کچھ مال مویشی اور زاد راہ دے کر رخصت کیا۔ راستے میں ملک شام کے بادشاہوں سے خطرہ تھا، اس لیے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ اختیار کیا۔ سردی کا موسم تھا اور اہلیہ کے ہاں ولادت قریب تھی۔ پھر یہ کہ راستے سے بھٹک کر طور پہاڑ کی مغربی اور داہنی سمت جا نکلے۔ اندھیری رات تھی اور برفانی سردی۔ اس حال میں اہلیہ کو درد ذہ شروع ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سردی سے بچاؤ کے لیے پتھر سے آگ جلانا چاہی، لیکن پتھروں کے رگڑنے سے آگ روشن نہ ہو سکی۔ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو وہ دور کوہ طور پر آگ نظر آئی۔ اہلیہ سے فرمایا، میں نے وہاں آگ دیکھی ہے، وہاں جا کر تمہارے لیے آگ بھی لاتا ہوں، اور ممکن ہے کوئی بندہ بشر بھی مل جائے جو راستہ بتا دے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا کی طرف چل دیے۔ قریب پہنچے تو ایک حیرت انگیز منظر دیکھا کہ ہر ایک سبز درخت کے اوپر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، مگر درخت کی کوئی شاخ جلتی ہے اور نہ کوئی پتا، دھواں ہے اور نہ تپش، جبکہ درخت کی سرسبزی و شادابی اپنے عروج پر ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آگ ان کی طرف بڑھی تو وہ گھبرا کر پیچھے ہٹے، اور جیسے ہی واپسی کے لیے مڑے آواز آئی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 12 اور 13 میں کچھ ان الفاظ میں کیا ہے، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تم اپنی جوتیاں اتار دو، تم طوٰ کے مقدس وادی میں ہو، میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے، تو جو حکم دیا جائے اسے کان لگا کر سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ ذوالجلال کی آواز سنی تو مبہوت کھڑے رہ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جوتے اتار دیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو شریعت کی تعلیم دی اور پھر فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، اس سے میں ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اس میں میرے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، اسے اپنے ہاتھ سے نیچے پھینک دو۔ انہوں نے اسے پھینکا تو وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسے پکڑ لو اور ڈرنا مت، ہم اسے ابھی اس کی پہلی حالت میں لوٹا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لو تو وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا، بغیر کسی عیب اور بیماری کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، یہ اس لیے کہ ہم تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میری زبان کے گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے گھر والوں میں سے ایک کو میرا وزیر یعنی مددگار مقرر فرما دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو، تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، تمہاری تمام دعائیں قبول کر لی گئی ہیں۔ دوستو، یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سینا سے نبوت لے کر لوٹے اور اپنی اہلیہ کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز فرما کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر آنے کی خبر دے دی تھی۔ چنانچہ حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا اور گھر لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال بعد گھر والوں سے ملے تھے۔ حکم الہی کی تکمیل کے لیے دوسرے ہی دن دونوں بھائی فرعون کے دربار میں پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا، اے فرعون، ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، کیا تو نے میرے گھر پرورش نہیں پائی، اور کیا تو نے یہاں رہتے ہوئے قتل نہیں کیا تھا، اور تم تو ناشکرے معلوم ہوتے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں، وہ حرکت مجھ سے ناگہاں سرزد ہو گئی تھی اور میں خطا کاروں میں تھا۔ جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں یہاں سے نکل گیا۔ پھر رب العالمین نے مجھے دانائی عطا فرمائی اور اپنا رسول بنایا۔ مجھ پر تیرا کیا یہی احسان ہے جو تو مجھے جتا رہا ہے؟
और तूने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है। फिरौन ने कहा, रब्बुल आलमीन क्या चीज है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक है, बशर्त ये कि तुम लोगों को यकीन हो। फिरौन ने अपने अहालियों मवालियों से कहा, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? यानी क्या तुमको इस बात पर ताज्जुब नहीं कि मेरे सिवा भी कोई और माबूद है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो तुम्हारे और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का परवरदिगार है। फिरौन ने कहा, लोगों, तुम्हारा ये रसूल जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है ये तो यकीनन दीवाना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मशरिक व मगरिब और जो कुछ इन दोनों में है वो सब का मालिक है, बशर्त ये कि तुमको समझ हो। फिरौन ने कहा, अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ, मैं आपके पास रोशन चीज यानी मोज़ा लाऊं। फिरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो लाओ और दिखाओ। बस उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर डाली तो वो उसी वक्त अजदहा बन गई, और अपना हाथ जो बगल से निकाला तो वो सफेद चमकीला नजर आने लगा। ये देखकर फिरौन अपने आसपास बैठे सरदारों से कहने लगा, भाई ये कोई बड़ा जादूगर है, ये तो चाहता है कि तुम्हें अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन सब ने कहा, आप इसे और इसके भाई को मोहलत दीजिए और तमाम शहरों में हरकारे रवाना कर दीजिए जो आपके पास माहिर जादूगरों को जमा करके ले आए। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि हम भी तुम्हारे मुकाबिल ऐसा ही जादू लाएंगे, हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो, न तो हम उसके खिलाफ करें और न तुम, और यह मुकाबला साफ मैदान में होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जीनत और जश्न के दिन का वादा है और ये कि लोग उस दिन चाश्त के वक्त इकट्ठे हो जाएं। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक जश्न वाले रोज हजारों की तादाद में जादूगर मैदान में जमा कर लिए गए। बादशाह भी अपने मुसाहबीन को लिए शाहाना क्रोफर के साथ तख्ते शाही पर बराजमान हो गया। मैदान के चारों जानिब लाखों इंसानों का ठाठे मारता समंदर था जो हक व बातिल के इस मार्के को देखने के लिए जमा थे। एक तरफ मिस्र की चोटी के जादूगर अपने जादुई साजो सामान के साथ बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में खड़े खुशगपियों में मसरूफ थे, तो दूसरी तरफ अल्लाह के दो नेक बंदे और नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम खड़े बारगाहे इलाही में दुआ गो थे। जादूगर बोले, मूसा अलैहिस्सलाम, या तो तुम अपनी चीज डालो या हम अपनी चीजें पहले डालते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पहले तुम डालो। जब उन्होंने चीजें डाली तो उनकी रस्सियां और लाठियां जादू के जोर से दौड़ती हुई महसूस होने लगी। उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में खौफ पैदा हुआ तो अल्लाह ने वही भेजी, ऐ मूसा, डरो नहीं, बिलाशुबा तुम ही गालिब आओगे, जरा अपना असा जमीन पर फेंको और फिर देखो। चुनाचे लाठी का जमीन पर फेंकना था कि वो एक बड़े खौफनाक अजदहे में तब्दील हो गई और जो कुछ जादूगरों ने बनाया था उन सबको निगल लिया। ये देखकर जादूगर सजदे में गिर गए और पुकार उठे, हम तमाम जहान के मालिक पर ईमान लाए जो मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का रब है। फिरौन के लिए ये सब कुछ बड़ा अजीब, निहायत हैरत अंगेज और बहुत गमनाक था। वो जिन जादूगरों के जरिए फतह और गलबे की आस लगाए बैठा था वो सब ना सिर्फ मगलूब हो गए बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान भी ले आए। फिरौन ने गजबनाक होकर कहा, मेरी इजाजत के बगैर तुम लोग उस शख्स पर ईमान ले आए, यकीनन ये तुम सबसे बड़ा जादूगर है, मैं तुम सबके हाथ पांव काटकर सूली पर लटका दूंगा। उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं। दोस्तों, रिवायात में आता है कि फिरौन ने उन सब जादूगरों के हाथ पांव कटवाकर उन्हें सूली पर लटका दिया, लेकिन वो ईमान से ना फिरे। दोस्तों, कहते हैं कि जादूगरों के ईमान लाने और उन्हें बेदर्दी से शहीद कर देने के बाद भी फिरौन की सरकशी और बदआमालियां जारी रहीं। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस वाक़े के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मजीद 20 बरस मिस्र में मुक़ीम रहे और लोगों को तौहीद की दावत देते रहे। इस अरसे में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को 9 मौजज़ात अता फरमाए ताकि फिरौन और उसकी कौम को राह रास्त पर लाया जा सके। जैसा कि कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 101 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने मूसा को 9 मौजज़े अता फरमाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये 9 मौजज़ात इस तरह इरशाद फरमाए हैं। नंबर 1, असाए मूसा जो अजदहा बन जाता था। नंबर 2, यद बैजा, गिरबान में डालकर निकालने से हाथ चमकने लगता था। नंबर 3, जुबान में लुकनत थी जो दूर कर दी गई। नंबर 4,
बनी इसराइल के दरिया पार करने के लिए दरिया को फाड़कर उसके 2 हिस्से कर दिए और रास्ता बना दिया। नंबर 5, टिड्डी दल का अजाब गैर मामूली सूरत में भेजा। नंबर 6, तूफान भेजा गया। नंबर 7, बदन के कपड़ों में बेहद जुएं पैदा कर दी गईं जिनसे बचने का कोई रास्ता ना रहा। नंबर 8, मेंढकों का अजाब मुसल्लत किया गया कि हर खाने पीने की चीज में मेंढक आ जाते थे। नंबर 9, खून का अजाब भेजा गया, हर बर्तन और खाने पीने में खून मिल जाता था। दोस्तों, ये सब मूसा अलैहिस्सलाम के खुले मोजज़े थे। होना तो ये चाहिए था कि इन मोजज़ात को देखकर कौम फिरौन राह रास्त पर आ जाती, लेकिन वो फिर भी तकब्बुर और शिर्क में मुब्तला रही और इसी वजह से कौम फिरौन पर अल्लाह ताला ने 6 मुख्तलिफ अजाब नाजिल फरमाए, जिनके बारे में सूरह अल आराफ की आयत नंबर 133 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर हमने उन पर तूफान भेजा और टिड्डियां और घुन का कीड़ा और मेंढक और खून। दोस्तों, इस आयत में कौम फिरौन पर मुसल्लत होने वाले 5 किस्म के अजाबों का जिक्र है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर के मुताबिक उनमें से हर अजाब एक मुअय्यन वक्त तक रहा, फिर मौकूफ हो गया और कुछ मोहलत दी गई। इसके बाद दूसरा और फिर तीसरा अजाब अलग अलग वक्तों में आया। इब्ने मंजर ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से नकल किया है कि इनमें से हर अजाब कौम फिरौन पर 7 रोज तक मुसल्लत रहा। हफ्ते के दिन शुरू होकर दूसरे हफ्ते के दिन रफा हो जाता और फिर 3 हफ्ते की मोहलत दी जाती थी। यहां आपको इन अजाबात की मुख्तसर तफसील बताते हैं। तूफान का अजाब। इमाम बगवी ने बारिवायत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नकल किया है कि जब पहली मर्तबा कौम फिरौन पर कहत का अजाब मुसल्लत हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से रफा हो गया, मगर ये लोग सरकशी से बाज न आए। नीज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, ये ऐसे सरकश लोग हैं कि अजाब कहत से भी मुतासिर ना हुए और मुआहिदा करके फिर गए। अब इन पर कोई ऐसा अजाब मुसल्लत फरमा दीजिए जो इनके लिए दर्दनाक हो और हमारी कौम के लिए वाज और बाद में आने वालों के लिए दरसे इबरत बने। तो अल्लाह ताला ने उन पर तूफान का अजाब भेज दिया। कौम फिरौन के घरों और जमीनों को पानी के तूफान ने तबाह कर दिया, जबकि बनी इसराइल के मकानात और जमीनें उस पानी के तूफान से महफूज रहीं। टिड्डियों का अजाब। इस तूफान से घबराकर कौम फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा की कि अपने परवरदिगार से दुआ कीजिए कि ये अजाब हमसे दूर फरमा दे, तो हम ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को भी आजाद कर देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से अजाब दूर हो गया और उनकी खेतियां पहले से ज्यादा हरी भरी हो गईं। तो कहने लगे, दर हकीकत ये तूफान कोई अजाब नहीं था, बल्कि हमारे फायदे के लिए आया था, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी जमीनों की पैदावार बढ़ गई। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम का इसमें कुछ दखल नहीं। और ये कहकर सब अहदो पीमान नजरअंदाज कर दिए। ये लोग 1 महीने अमनो आफियत में रहे। अल्लाह ने उनको गौर व फिक्र की मोहलत दी, लेकिन उन्हें होश न आया। तो फिर उन पर दूसरा अजाब टिड्डियों की सूरत मुसल्लत कर दिया गया। टिड्डी दल ने उनकी सारी खेतियों और बागों को खा लिया। बाज रिवायात में है कि लकड़ी के दराजों, छतों और घरेलू साजो सामान तक को टिड्डियां खा गईं। इस अजाब के वक्त भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मोर्जा सामने था कि ये सारी टिड्डियां सिर्फ किब्ती यानी कौम फिरौन के बागों, खेतों और घरों पर छाई हुई थीं, जबकि बनी इसराइल के मकानात, जमीनें और बागात सब महफूज थे। कीड़े मकोड़ों का अजाब। दोस्तों, रिवायात में आता है कि कौम फिरौन चिल्ला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की, अगर आप अल्लाह ताला से दुआ कर दें कि ये अजाब हट जाए तो हम पुख्ता वादा करते हैं कि ईमान ले आएंगे और बनी इसराइल को आजाद कर देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की और यह अजाब हट गया, मगर अजाब हटने के बाद उन्होंने देखा कि उनके पास अब भी गल्ले का इतना जखीरा मौजूद है कि साल भर खा सकते हैं। तो फिर सरकशी और अहद शिकनी पर आमादा हो गए। ईमान लाए, न बनी इसराइल को आजाद किया। 1 महीना फिर अल्लाह ताला ने मोहलत दी। इस मोहलत के बाद तीसरा अजाब कमल का मुसल्लत हुआ। कमल उस जूं के लिए भी बोला जाता है जो इंसान के बालों और कपड़ों में पैदा हो जाती है, और इस कीड़े को भी कहते हैं जो गले में लग जाता है, जिसे घुन भी कहते हैं। कमल का यह अजाब मुमकिन है कि दोनों इकसाम के कीड़ों पर मुश्तमिल हो कि गलों में घुन लग गया और इंसानों के बदन और कपड़ों में जुओं का तूफान उमड़ आया। उस घुन ने गलों का हाल ऐसा कर दिया कि 10 सेर गेहूं पीसने के लिए निकालते तो उसमें 3 सेर आटा भी ना निकलता, और जुओं ने उनके बाल, पलकें और भुएं तक खा ली। मेंढकों का अजाब।
आखिर एक बार फिर कौम फिरौन बिलबिला उठी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरियाद की कि अब की मर्तबा हम हरगिज वादे से ना फिरेंगे, आप अलैहिस्सलाम दुआ करें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी टल गया, मगर वो कहाँ अहद पूरा करते। फिर आफियत मिलते ही सब कुछ भूल गए और मुनकर हो गए। फिर भी उनको 1 माह की मोहलत दी गई, मगर इस मोहलत से भी कोई फायदा नहीं उठाया तो उन पर चौथा अजाब मेंढकों का मुसल्लत कर दिया गया और उनके घरों में इस कसरत से मेंढक पैदा हो गए कि जहां बैठते मेंढकों का ढेर लग जाता, सोते लेटते तो सारा बदन उनसे दब जाता, करवट लेना नामुमकिन हो जाता। पकती हुई हंडिया में रखे हुए खाने में, आटे में, गर्ज हर चीज में मेंढक भर जाते। इस अजाब से आजिज आकर सब रोने लगे और पहले से पुख्ता वादों के साथ मुआहिदा किया। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ये अजाब भी रफा हो गया, खून का अजाब। इस अजाब से नजात पाकर ये भी अपनी हठ धर्मी पर जम गए और कहने लगे कि अब तो हमें और भी यकीन हो गया कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत बड़े जादूगर हैं और ये सब उनके जादू के करिश्मे हैं, ये रसूल नबी कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने फिर 1 माह की मोहलत अता फरमाई, मगर इस मोहलत से भी फायदा ना उठाया तो 5वां अजाब खून का मुसल्लत कर दिया गया कि उनके हर खाने और पीने की चीज खून बन गई। कुएं से, हौज से, जहां कहीं से पानी निकालते खून बन जाता, खाना पकाने के लिए रखते तो वो खून बन जाता। इन सब अजाबों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मुर्जा मुसलसल था कि हर अजाब से इसराइली बिल्कुल मामून व महफूज थे। खून के अजाब के वक्त कौम फिरौन के लोगों ने बनी इसराइल के घरों से पानी मांगा। जब वो उनके हाथ में गया तो खून बन गया। एक ही दस्तरखान पर बैठकर किब्ती और इसराइली खाना खाते तो जो लुकमा इसराइली उठाता वो अपनी असली हालत में होता और जो लुकमा या पानी का घूंट किब्ती के मुंह में जाता वो खून बन जाता। ये अजाब भी 7 रोज रहा। बिलाखिर फिर वादे किए, दुआ की गई और अजाब फिर हट गया, मगर ये लोग अपनी गुमराही पर कायम रहे। इसी को कुरान करीम ने फरमाया, उन लोगों ने तकब्बुर से काम लिया और ये लोग बड़े आदी मुजरिम थे। दोस्तों, अगला अजाब वबाई अमराज का अजाब था। बाद की आयत में रिजज के नाम से इस छठे अजाब का जिक्र आया है। ये लफ्ज अक्सर ताउन के लिए बोला जाता है और चेचक वगैरह जैसे वबाई अमराज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तफसीली रिवायात में है कि इन लोगों पर ताउन की वबा मुसल्लत कर दी गई, जिसमें उनके 70,000 आदमी हलाक हुए। उन लोगों ने फिर फरियाद की और दुआ करने पर यह अजाब हटा और फिर बदस्तूर उन लोगों ने अहद शिकनी की। इतनी मुसलसल आजमाइशों और मोहलतों के बाद जब उनमें कोई एहसास पैदा ना हुआ तो आखिरी अजाब आ गया कि सब के सब अपने मकान, जमीनें, सामान छोड़कर मूसा अलैहिस्सलाम के ताकुब में निकले और बहीरा अहमर का लुकमा बन गए। दोस्तों, अल्लाह ताला के मुख्तलिफ अजाब नाजिल होने के बावजूद फिरौन का तकब्बुर, गैज़ो गज़ब और जुल्म सितम अपनी इंतहा को पहुंच चुका था। वो और उसके हवारी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के खून के प्यासे थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म फरमाया, जैसा कि कुरान मजीद की सूरह तौहा की आयत नंबर 77 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, फिर उनके लिए दरिया में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो, फिर तुमको ना तो फिरौन के आ पकड़ने का खौफ होगा और न गर्क होने का डर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम शुरू रात में बनी इसराइल को लेकर मिस्र से दरियाए कुलजम, जो बहरा अहमर भी कहलाता है, की तरफ निकले। अल्लामा तिबरी रहमहुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 6,30,000 सवार और 20,000 प्यादे थे। इसके अलावा औरतें, लड़कियां और बच्चे भी थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 9 मुहर्रम को हफ्ते के दिन गुरूब आफताब के बाद मिस्र से रवाना हुए। फिरौन को आप अलैहिस्सलाम के निकलने की खबर सुबह को हुई। उसने फौरी तौर पर 7 लाख से जायद सवारों के साथ उनका पीछा किया। जब बनी इसराइल ने अपने पीछे फिरौन के फौजी सैलाब को और आगे बिफरी मौजों को देखा तो घबरा उठे, जिसका तज़किरा कुरान मजीद की सूरह शोरा की आयत नंबर 61 से 63 में अल्लाह ताला ने फरमाया, तो मूसा के साथियों ने कहा, हम तो यकीनन पकड़ लिए गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, यकीन मानो मेरा रब मेरे साथ है जो जरूर मुझे राह दिखाएगा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि दरिया पर अपनी लाठी मारो। उन्होंने दरिया पर लाठी मारी तो उसमें 12 खुश्क रास्ते निकल आए और बनी इसराइल के 12 कबीले उनमें से गुजर गए। लश्कर फिरौन ये हैरतनाक मंजर देखकर सहम गया।
फिरौन भी कुदरत के इस करिश्मे को देखकर मरऊब हो चुका था, लेकिन फिर अपने ऊपर फिरौनियत सवार करते हुए बोला, तुम लोग फिक्र ना करो, ये सब करिश्मा मेरी हैबत का है, जिसे दरिया की रवानी रुककर रास्ते बन गए हैं, ताकि मैं अपने भगौड़ों को पकड़कर सजा दे सकूं। यह कहकर वो आगे बढ़ा और अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया और लश्कर को पीछे आने का हुक्म दिया। जब फिरौन और उसका लश्कर दरियाई रास्तों के अंदर समा गया तो अल्लाह ताला ने दरिया को रवानी का हुक्म दे दिया और दरिया के सब हिस्से आपस में मिल गए। फिरौन जब डूबने लगा तो पुकार उठा, मैं अल्लाह वाहदहू ला शरीक पर ईमान लाता हूं। जैसा कि कुरान मजीद के सूरह मोमन की आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे कि हम अल्लाह वाहिद पर ईमान लाए और जिन जिन को हम उसका शरीक बना रहे थे हमने उन सब से इनकार किया। जब फिरौन गर्क हो गया तो उसकी मौत का बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता था, तो अल्लाह ताला के हुक्म से पानी ने उसकी लाश को बाहर खुश्की पर फेंक दिया, जिसका सब ने मुशाहिदा किया। जैसा कि कुरान मजीद की सूरह यूनुस की आयत नंबर 92 में इरशाद बारी ताला है, आज हम तेरी लाश को पानी से निकाल लेंगे ताकि तू उनके लिए निशाने इबरत हो जो तेरे बाद हैं, और बहुत से लोग हमारी निशानियों से बेखबर हैं। दोस्तों, आज भी फिरौन मनफताह सानी को हनूद शुदा लाश इबरत का निशान बनी मिस्र के अजायब खाने में महफूज है। रिवायात में आता है कि फिरौन और उसके लश्कर की हलाकत यौम आशूर को हुई। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अलैह ने फरमाया, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो यहूद आशूरा यानी 10 मुहर्रम का रोजा रखे हुए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया कि ये कौन सा रोजा है जो तुम रखते हो? उन्होंने कहा, ये वो दिन है जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन पर गलबा हासिल हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब रिजवानुल्लाहुम अजमाइन से फरमाया, तुम मूसा अलैहिस्सलाम के ज्यादा हकदार हो, लिहाजा तुम भी रोजा रखो। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल के साथ बहेरा अहमर पार करके वादी सीना की जानिब चले। रास्ते में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो बुतों को पूजती थी। बनी इसराइल ने जब ये देखा तो कहने लगे, ए मूसा अलैहिस्सलाम, जैसे इन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी ऐसा ही एक माबूद बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बड़े ही जाहिल हो, ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा और इनका ये काम महज बेबुनियाद है। सूरह आराफ की आयत नंबर 138 से 140 में फरमाया कि अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि उसने तुमको तमाम जहां वालों पर फौकियत दी है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़े। अल्लाह ने बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आसमानी कुतुब देने का फैसला किया। चुनाचे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप अलैहिस्सलाम को 30 रातों के लिए कोहे तूर पर बुलाया, जिसमें मजीद 10 रातों का इजाफा करके उसे 40 रातें कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर जाने से कबल अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। हजरत हारून अलैहिस्सलाम भाई भी थे और नबी भी। कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वक्त मुकर्ररा पर कोहे तूर पहुंचे और परवरदिगार से हम कलाम हुए तो कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपना जलवा दिखा दीजिए, मैं आपको एक नजर देख लूं। इरशाद हुआ, तुम मुझको हरगिज नहीं देख सकते, लेकिन तुम उस पहाड़ की तरफ देखते रहो, वो अगर अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम भी मुझे देख सकोगे। और जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो तजल्ली ने उसके परखचे उड़ा दिए और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। फिर जब होश में आए तो अर्ज किया, बेशक आपकी जात पाक है, मैं आपके हजूर में तौबा करता हूं और मैं सबसे पहले आप पर ईमान लाने वाला हूं। सूरह आराफ की आयत नंबर 142 से 145 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, मैंने तुमको अपने पैगाम और अपने कलाम से लोगों को मुमताज किया है, तो जो मैंने तुमको अता किया है उसे पकड़ रखो और मेरा शुक्र बजा लाओ। और हमने तौरात की तख्तियों में उनके लिए हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह अज़्ज़ा वजल से हम कलामी का दूसरा वाकया था। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब 40 रातों के लिए कोहे तूर गए तो पीछे सामरी नामी एक किब्ती ने, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी था और यह ज़ाहिरन आप अलैहिस्सलाम पर ईमान लाकर साथ हो गया था, बनी इसराइल से सोने के जेवरात इकट्ठे करके एक बछड़ा तैयार किया
जिसमें उसने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े के सुमों के नीचे की मट्टी भी शामिल कर दी। ये मट्टी उसने चुपके से उस वक्त ले ली थी जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन लोगों को दरिया पार करवा रहे थे। ये बछड़ा जब तैयार हो गया तो ये कुछ कुछ बैल की आवाज निकालता था, यानी जब उसमें हवा दाखिल हो जाती तो उसमें से गाय या बैल की आवाज निकलती। उस आवाज से सामरी ने बनी इसराइल को गुमराह किया और बोला, यही तुम्हारा असल माबूद है। और इसका कुरान पाक की सूरह तौहा की आयत नंबर 88 में इस तरह से जिक्र आया है, फिर उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया, यानी बछड़े का बुत जिसकी गाय किसी आवाज भी थी। फिर कहने लगा कि यही तुम्हारा माबूद है और मूसा अलैहिस्सलाम का भी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भूल गया है। दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तौरात लेकर वापस आए तो देखा कि बनी इसराइल सामरी के बछड़े की परस्तिश कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम को सख्त नागवार गुजरा। गजबनाक होकर अपने भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम के सर के बाल और दाढ़ी पकड़कर उन्हें सख्त सुस्त कहा। हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे भाई, मेरी दाढ़ी और सर के बाल मत खींचो। दरअसल कौम ने मुझे कमजोर ख्याल किया और मेरे कत्ल के दरपे हो गई। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामरी की तरफ मतवज्जे हुए और फरमाया, तूने ये हरकत क्यों की? उसने कहा, मैंने फरिश्ते के नक्शे पास से मट्टी एक मुट्ठी में भर ली थी, फिर उसको बछड़े के कलब में डाल दिया और मुझे यह काम भला लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा, जब दुनिया की जिंदगी में तेरी सजा यही है कि तू कहता फिरेगा कि मुझे ना छूना, और तेरे लिए एक और वादा है, यानी अजाब का, जो तुझसे टल ना सकेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। सामरी उम्र भर यही कहता रहा कि मुझे ना छूना, क्योंकि उसे छूते ही छूने वाला और सामरी दोनों शदीद बुखार में मुब्तला हो जाते। फिर वो इंसानों की बस्ती से निकलकर जंगल में चला गया, जहां जानवरों के साथ जिंदगी गुजारी और इबरत का नमूना बन गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बछड़े को जलाकर दरिया में फेंक दिया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात से दरसो तदरीस शुरू की तो बनी इसराइल एक मर्तबा फिर हीले बहाने करने लगे और बोले, ऐ मूसा, हम ये कैसे यकीन कर लें कि ये अल्लाह का कलाम है? हो सकता है कि तुमने खुद ही बना लिया हो। इस सूरत हाल पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर अल्लाह से रुजू किया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मूसा, इस कौम के मुंतखब अफराद को लेकर कोहे तूर पर आ जाओ ताकि हम उनको अपना कलाम सुना दें और उन्हें यकीन आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनमें से 70 सरकर्दा अफराद चुने और उन्हें कोहे तूर पर ले गए, और जब अपने कानों से अल्लाह का कलाम सुन लिया तो बोले, जब तक हम अल्लाह को खुद ना देख लें कैसे यकीन कर लें। उनकी इस हठधर्मी और सरकशी पर कोहे तूर लरज उठा और ऊपर से शदीद बिजली कड़की, जिसकी दहशत से ये सब बाज़ाहिर मुर्दा होकर गिर पड़े। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह जल्ला शानुहु से दुआ की, जिस पर अल्लाह ताला ने उन सब को दोबारा खड़ा कर दिया। फिर ये सब गिड़गड़ाकर तौबा और इस्तगफार करने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। ये लोग कौम के पास वापस आए और तौहीद और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की रसालत की गवाही दी, मगर कुछ दिन ही गुजरे थे कि हस्बे आदत फिर शिर्क में मुब्तला हो गए। इस मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सरों पर कोहे तूर को मुअल्लक फरमा दिया, जैसा कि सूरह बकरा की आयत नंबर 63 में इरशाद है, और जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर पहाड़ ला खड़ा कर दिया और हुक्म दिया कि जो किताब हमने तुमको दी है उसको मजबूती से पकड़े रहो और जो कुछ इसमें है उसे याद रखो ताकि अजाब से महफूज रहो। बनी इसराइल अपने सरों पर कोहे तूर को देखकर बहुत ज्यादा खौफजदा हो गए कि कहीं इस बड़े पहाड़ के नीचे दबकर खत्म ना हो जाएं। चुनाचे वो सजदे में गिरकर तौबा और इस्तगफार करने लगे। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दरखास्त पर अल्लाह ने एक बार फिर उन्हें माफ कर दिया। दोस्तों, अब बात करते हैं वादी तैया में कैद के दौरान अल्लाह ताला के इनामात की जो बनी इसराइल पर हुए। रिवायात में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अर्ज़ मुक़द्दसा यानी मुल्क शाम जाने और अपने बाप दादा की सरजमीन काफरों से छुड़वाने का हुक्म दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर वहां पहुंच गए। उस वक्त वहां पर कौम जब्बारीन का कब्जा था। ये लोग अजीब खौफनाक शक्ल सूरत और हैबतनाक कदोकामत के मालिक थे। उनके जुल्म सितम और कहरो जबर की दास्तानें आम थीं। बनी इसराइल ने जब शहर से बाहर उनके हालात सुने तो शहर में दाखिल होने और उनसे जहाद करने से इनकार कर दिया। वो बोले कि मूसा, जब तक वो लोग वहां हैं हम हरगिज वहां नहीं जाएंगे। अगर लड़ना ही जरूरी है तो आप अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम का परवरदिगार जाकर उनसे लड़ाई कर लें, हम तो यहीं बैठे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम की तमाम तर नाफरमानियों और बेहुदगियों को
اب تک بڑے صبر و تحمل سے برداشت کرتے چلے آئے تھے اور ان کے لیے دعا گو رہتے اور اللہ سے انہیں معافی دلوا دیتے، لیکن ان کے اس جواب پر بے حد غمگین اور رنجیدہ ہو گئے اور ان کے لیے بد دعا فرماتے ہوئے انہیں فاسقین کے نام سے پکارا۔ اللہ جل شانہ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور انہیں مصر اور شام کے درمیان میدان تہ میں قید کر دیا، اور وہ 40 سال اس میدان میں بھٹکتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، جو ان کی غلطیوں اور نافرمانیوں پر اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے، جس کی برکت سے سزا کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برستی رہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی تو آپ علیہ السلام کی دعا سے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کر دیا گیا۔ پھر بھوک کی شکایت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ نازل فرما دیا۔ من ایک قسم کے دانے تھے جو زمین میں پھیلے ہوتے تھے، بنی اسرائیل انہیں پیس کر روٹی بنا لیتے، جبکہ سلوہ ایک قسم کے پرندے تھے جو دریا کی طرف سے آتے تھے۔ مدتوں یہ لوگ من و سلوہ کھاتے رہے، ان کے کپڑے میلے ہوتے اور نہ ہی پھٹتے۔ جب ان کو پانی کی حاجت ہوئی تو وہ بھی عطا کر دیا گیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 60 میں اس طرح فرمایا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور تمام لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر کے پانی پی لیا۔ ہم نے حکم دیا کہ اللہ کی عطا فرمائی ہوئی روزی کھاؤ اور پیو، مگر زمین پر فساد نہ کرتے پھرو۔ لیکن دوستو، بنی اسرائیل نے حسب عادت نعمت خداوندی کی ناشکری کرتے ہوئے ادنا چیزوں کی فرمائش کر دی، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم سے ایک قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ وادی تہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ کے 2 پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اور 2 نیک بندے حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یقنہ بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے طفیل بنی اسرائیل کو 40 سالہ قید اور سزا کے دوران بھی اپنی نعمتوں اور انعامات سے نوازتا رہا، لیکن بنی اسرائیل اپنے مکر و فریب سے باز نہ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک اور واقعہ بھی قابل ذکر ہے جو بیل ذبح کرنے کے حوالے سے ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر کئی بزرگ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار بوڑھا تھا جس کے بھتیجے اس کی موت کے متمنی تھے تاکہ وہ وارث بن جائیں، لہذا ایک نے اسے قتل کر ڈالا اور اس کی لاش پھینک دی۔ لوگوں کو صبح پتہ چلا تو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر کچھ علم نہ ہو سکا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جس پر اللہ نے حکم فرمایا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک بیل ذبح کرو، تو وہ بولے، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیں کہ وہ بیل کس طرح کا ہو۔ کہا، پروردگار فرماتا ہے وہ بیل بوڑھا ہو اور نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، اور جیسا تم کو حکم دیا گیا ہے ویسا کرو۔ انہوں نے کہا، اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتائیے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل کو خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا، پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کا ہو، کیونکہ بہت سے بیل ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے کہ وہ بیل کام میں لگا ہوا نہ ہو، زمین جوتتا ہو اور نہ ہی کھیتی کو پانی دیتا ہو، اس میں کسی طرح کے داغ نہ ہوں۔ غرض بڑی مشکل سے انہوں نے اس بیل کو ذبح کیا تو ہم نے کہا، اس بیل کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ کے حکم کے مطابق گائے کے گوشت کا حصہ مقتول کے جسم سے ملایا گیا تو وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا، اس کی رگوں سے خون بہہ رہا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے جواب دیا،
مجھے فلاں بھتیجے نے قتل کیا۔ یہ کہہ کر وہ مر گیا اور جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے کہنے پر قاتل کا پتہ انہیں بتا دیا۔ دوستو، روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ بھی ملتا ہے۔ ویڈیو کے لمبا ہونے کے ڈر سے یہ واقعہ بیان نہیں کیا جا رہا۔ یہ واقعہ ہم کسی اور ویڈیو میں آپ کے لیے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ یہاں موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم کے 28ویں سورت سورہ قصص کی آیات 76 تا 83 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک بہت امیر و کبیر لیکن نہایت متکبر، مغرور، ظالم اور حاسد شخص تھا۔ قرآن کریم کے مطابق اس کے خزانوں کی کنجیاں کئی طاقتور لوگ مل کر بمشکل اٹھا پاتے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اسے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک مدفون خزانہ مل گیا تھا۔ یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ علیہ اور سعید بن مصیب رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قارون سرمایہ دار تھا اور فرعون کی طرف سے بنی اسرائیل کی نگرانی پر مامور تھا۔ اس عہدے پر رہ کر اس نے بنی اسرائیل کو بہت ستایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ قارون تورات کا حافظ اور عالم تھا اور ان 70 اصحاب میں سے تھا جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میقات کے لیے منتخب فرمایا تھا، مگر اسے اپنے علم پر ناز و غرور پیدا ہو گیا تھا اور اسے اپنا ذاتی کمال سمجھ بیٹھا تھا۔ روح المعانی میں محمد بن اسحاق رحمہ اللہ علیہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے کہ قارون تورات کا حافظ تھا اور دوسرے بنی اسرائیل سے زیادہ اسے تورات یاد تھی، مگر سامری کی طرح منافق ثابت ہوا۔ اس کی منافقت کا سبب دنیا کی جاہ و عزت کی بے جا حرص تھی، اور چونکہ پورے بنی اسرائیل کی قیادت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کے وزیر اور شریک نبوت تھے، اس کو یہ حسد ہوا کہ میں بھی تو ان کی برادری کا بھائی اور قریبی رشتہ دار ہوں، میرا اس سیادت و قیادت میں کوئی حصہ کیوں نہیں؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کی شکایت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، مجھے اس میں کچھ دخل نہیں، مگر اس پر مطمئن نہ ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حسد کرنے لگا۔ دوستو، فرمان الہی ہے کہ ایک روز قارون بڑی آرائش، ٹھاٹھ اور شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کے طالب تھے کہنے لگے جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ایسا ہی ہمیں بھی ملے، یہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ کا علم دیا گیا تھا اور جو صاحب ایمان تھے وہ کہنے لگے تم پر افسوس ہے، مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اور اجر اللہ کے ہاں تیار ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور وہ صرف صبر کرنے والوں کو ملے گا۔ دوستو، معلوم ہوا کہ قارون ایک بخیل شخص تھا جسے مال و دولت سے بے حد محبت تھی۔ وہ زکوٰۃ دیتا اور نہ اپنا مال غریبوں پر خرچ کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بار بار تنبیہ کے باوجود اس کا غرور و تکبر، بغض، حسد، بخیلی اور غریبوں سے نفرت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مال و دولت سمیت زمین میں دفن کر دیا، جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ قصص کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اور یوں اللہ نے ایک امیر، کبیر، مغرور اور بخیل شخص کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، یہ تو تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا۔ یاد رہے کہ بنی اسرائیل صحرائے تہ میں 40 برس تک بھٹکتے رہے۔ اس کھلے میدان سے نکلنے کے لیے صبح سے شام تک روز سفر کرتے، لیکن شام کو اسی جگہ موجود ہوتے جہاں سے صبح چلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ ایک دن صحرائے تہ میں ہور نامی پہاڑ پر پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ 120 برس کی عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ بنی اسرائیل کے سب لوگ بھی مر کھپ گئے۔ بنی اسرائیل کی اولاد اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام اور حضرت قالب علیہ السلام باقی بچ گئے۔ 40 برس کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل شام اور بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ملک الموت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں ایک تھپڑ رسید کر دیا تو ملک الموت واپس اپنے رب کے پاس پہنچے اور عرض کیا،
آپ نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واپس جاؤ اور انہیں کہو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، تو ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں ہر بال کے بدلے 1 سال زندگی ملے گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے پروردگار پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر اب ہی صحیح۔ پھر آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اس آخری وقت میں مجھے ارض مقدس کے قریب کر دے۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ فرشتے نے انہیں ایک عمدہ خوشبو سونگھائی اور روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی اور دفن کیا۔ مسند احمد میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات مجھے آسمانوں پر لے جایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں سرخ ٹیلے کے پاس اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا فرما رہے تھے۔ دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ معراج کی احادیث میں بھی ملتا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دن رات میں 50 نمازیں فرض فرمائی تھیں۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے فرمایا واپس جائیے اور اپنی امت کے لیے نمازوں میں تخفیف کا سوال کیجیے، کیونکہ میں بنی اسرائیل کو بہت آزما چکا ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بار بار آتے جاتے رہے اور ہر مرتبہ نماز میں تخفیف ہوتی رہی، حتیٰ کہ دن و رات میں 5 نمازوں تک تخفیف ہو گئی اور اللہ نے فرمایا یہ ہے 5 لیکن ثواب 50 کا ہی ملے گا، اور یوں آپ علیہ السلام کی وجہ سے نمازیں 50 سے 5 رہ گئیں۔